तर नेक्स्ट जो पुढचा आपला टॉपिक आहे, वेलकम बॅक सगळे जणांना, वेलकम बॅक. नेक्स्ट आपला जो टॉपिक आहे तो आहे लॉज ऑफ मोशन. सो लॉज ऑफ मोशनमध्ये फर्स्ट आहे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. आता न्यूटनचे 3 लॉज ऑफ मोशन आहेत, ते सिलेबसमधून कट केलेले आहेत. ओके, तर कट केलेले सिलेबसमधले पॉईंट आपल्याला नाही आहेत. सो आपण नेक्स्ट पॉईंट पाहणार आहोत. inertial and non-inertial frame of reference. Inertial and non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स हा आपला नेक्स्ट पुढचा जो आहे तो पॉईंट आहे. तर जनरली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे काय आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे काय हे आपल्याला बघायचं आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्सिडर युअर सेल्फ स्टँडिंग ऑन अ रेल्वे प्लॅटफॉर्म or bus and stand, and you see a train or bus moving. According to you, that train or bus is moving or is in motion. So as per the experience of the passengers in the train or bus, they are at rest and you are moving. So hence motion itself is a relative concept. To know or describe a motion, you need to describe or define some references. Okay, so motion ही कशी कन्सेप्ट आहे म्हणून सांगितलं, इट इज अ रिलेटिव्ह कन्सेप्ट. टू नो और डिस्क्राईब अ मोशन यू नीड टू डिस्क्राईब, आपल्याला काय करायला हवं, तर मोशन यू नीड टू डिस्क्राईब डिफाईन सम रेफरन्सेस. Such a reference is called frame of reference. So if you consider the platform as the reference, then the passenger and the train are moving. However, if the train is considered as a reference, you and platform are moving. So usually a set of coordinates with a suitable origin is enough to describe a frame of reference. If position coordinates of an object are continuously changing with time in frame of reference, then that object is in motion in that frame of reference. So any frame of reference in which Newton's first law of motion is applicable is the simplest understanding of inertial frame of reference. It means that if there are no net force, so there is no acceleration. Thus in an inertial frame, a body will move with constant velocity if there is no net force acting upon it. So in the absence of a net force, or if an object suffers an acceleration, that frame of reference is not an inertial frame and it is called as a non-inertial frame of reference. So measurements in one inertial frame can be converted to measurements in another inertial frame of by simple transformation. Okay, so therefore त्याच्यामध्ये इनर्शियल आणि नॉन इनर्शियल म्हणजे काय, खूप काय काय पुस्तकामध्ये आपण सांगितलेलं. मग ॲक्च्युली काय याचा अर्थ घ्यायचा हे महत्त्वाचं आहे. याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल समजा असे पद्धतीने सांगितलेले आहेत की समजा तुम्ही एखाद्या असणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवरती असाल, ओके, किंवा समजा एखाद्या रोडवरती तुम्ही असाल आणि एखाद्या बस तुमच्या जवळून गेली, किंवा प्लॅटफॉर्मवरती असताना समजा रेल्वे जी आहे ती रेल्वे काय होते तुमच्या समोरून किंवा तुमच्या जवळून गेली. याचा अर्थ तुम्ही कसे आहात, स्थिर आहात. ओके, प्लॅटफॉर्म वरती तुम्ही स्थिर आहात. रेल्वे आणि बस काय झाली, मूव्ह झाली. याचा अर्थ ॲज रेफरन्स टू यू, बस असेल किंवा रेल्वे असेल, दे आर मूव्हिंग. सो इट इज a set of chosen coordinates from its enough origin or from its origin, it is enough to describe its set of coordinates.
It means you and the situation are in a frame of reference, a set of chosen coordinate system. Okay, are in a frame of reference. समजा आता हा ब्लॅकबोर्ड आहे, त्याच्यावरती इतर काहीतरी मी अक्षर लिहिलेले आहेत. सो दिस इज अ प्लेन विच इज अ फ्रेम ऑफ रेफरन्स. मी इथं अक्षर लिहिली म्हणून ती अक्षर काही इकडं पलीकडच्या बाजूला किंवा दुसऱ्या साईडला उमटणार नाहीत. ज्या ठिकाणी मी लिहितोय तिथेच असणार आहेत. सो दिस अ सेट ऑफ chosen coordinate system or position coordinates which describe its actual location. It is a fixed set of coordinates. So it is nothing but inertial frame of reference. It is a real force. यालाच आपण काय म्हणतो, inertial frame of reference म्हणतो. किंवा हा कसला फोर्स आहे म्हटलं मी, इट इज अ रिअल फोर्स. म्हणजेच त्याला मी काय म्हणेन, inertial frame of reference. If there is no net force acting upon it, in the absence of net force, object suffers an acceleration. That frame of reference is not an inertial frame and is called a non-inertial frame of reference. Some like measurements in one inertial frame can be converted to measurements in another inertial frame by using simple transformations. Okay? So here given that non-inertial frame of reference means, समजा एखाद्या गाडीमध्ये सगळेजण तुम्ही बसलेला आणि ड्रायव्हरने समजा सडनली राईट हँड साईडला जर टर्न घेतला तर पॅसेंजर काय एक्सपिरियन्स करणार, पॅसेंजर्स आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साईड. किंवा समजा जर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ड्रायव्हरनं फास्ट मुव्हिंग बस असेल आणि सडनली जर समजा लेफ्ट टर्न घेतला असेल तर सगळे पॅसेंजर काय एक्सपिरियन्स करतील, राईट टर्न एक्सपिरियन्स करतील. किंवा अचानक समजा ब्रेक मारला असेल तर पॅसेंजर्स काय होतील, पुढच्या बाजूला म्हणजे कमरेपासूनचा वरचा जो पार्ट आहे तो काय होईल, पुढच्या बाजूला झुकेल. सो ह्या गोष्टींवर आपल्या काय लक्षात येतं, सो इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. देर आर सम ॲक्सलरेशन्स. ते कशामध्ये येतं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये येतं. ओके, सो आपल्याला काही याच्यामध्ये लिमिटेशन्स दिलेत न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशनचे. आता जनरली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हा जो पॉईंट आहे तो पॉईंटच काय केलेला आहे, कट केलेला आहे. A rocket in intergalactic space with all its engines is closest to an ideal inertial frame. However, Earth's acceleration in the reference frame of the Sun. So it is small that any frame attached to the Earth can be used as an inertial frame or any day-to-day situation or in our laboratories. So next here we studied about that types of forces. आता यानंतरचा जो पुढचा पॉईंट आपण पाहणार आहोत तो आहे टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ओके, तत्पूर्वी बघा लॉज ऑफ मोशनमध्ये आपण पहिल्यांदा काय बघितलं, इनर्शियल आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे मी सांगितलं तुम्हाला, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे सांगितलं. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे काय म्हटलं आपण, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स यालाच आपण काय म्हणतो, रियल फोर्स. यालाच काय म्हणतो, रियल फोर्स, बिकॉज इट डिस्क्राइब्ड इन अ पर्टिक्युलर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स. आणि याच्यामध्ये असणारा सेकंड जो आहे कोणता, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. तर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सला आपण काय म्हणतो, सो इट इज अ स्यूडो फोर्स. स्यूडो फोर्स म्हणजे इट इज ओनली एक्सपिरियन्स्ड फोर्स. ओके, समजा तुम्ही आता मोठ्या मोठ्या मेरीगो राऊंड मध्ये आकाश पाळण्यामध्ये वगैरे बसता, तो आकाश पाळणा वरून खालून वरती जातो, तर तो वरून खाली येतो, तो काय होतो, दे आर स्लाइटली मूव अवे फ्रॉम द सेंटर. आणि त्याच्यामध्ये असणारे जे पीपल्स आहेत ते काय एक्सपिरियन्स करतात, so like just outward pull. So it is a non-inertial frame of reference, or it is also called as a pseudo force. Okay. So inertial frame of reference, which is a real force which happened in inertial frame of reference,
आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सला आपण काय म्हणतो स्युडो फोर्स विच इज ओनली एक्सपिरियन्स्ड फोर्स. शेतात गेली माझं लेक्चर चालू सहा वाजता. सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स त्यालाच आपण काय म्हणतोय स्युडो फोर्स म्हणतो. हा कसला फोर्स आहे. सो इट इज अन एक्सपिरियन्स्ड फोर्स. experienced force. So it is inertial आणि non inertial force of 6 वाजता आहे 6 वाजता. inertial आणि non inertial forces. आता नेक्स्ट आपण याच्यामध्ये आता काही लिमिटेशन्स दिलेले आहेत न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशनचे, तर तो पॉईंटच आपल्या सिलेबसमधून कट केलेला आहे. तर नेक्स्ट आपण पुढे पाहणार आहोत टाइप्स फोर्सेस. त्याच्यामध्ये काही फंडामेंटल फोर्सेस आहेत. त्याच्या 4 इंट्रॅक्शन्स आहेत. फर्स्ट आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, त्यानंतर आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, त्यानंतर स्ट्रॉंग फोर्स न्यूक्लिअर फोर्स आपण त्याला म्हणतो, त्यानंतर वीक न्यूक्लिअर फोर्स, ओके. सो तो जो आपला आहे नेक्स्ट जो आहे पॉइंट तो आहे टाइप्स ऑफ फोर्सेस. Fundamental forces in nature. Fundamental forces in nature. Fundamental forces in nature मध्ये फर्स्ट कोणता दिलेला आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स GF. तर काय आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, कशाला म्हटलं जातं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तर हा याच्याबद्दल आपल्याला न्यूटननी सांगितलेलं आहे. काय सांगितलं बघा. एव्हरी मॅटर of the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. आता हे न्यूटनचं असणारं जे स्टेटमेंट आहे ते सगळ्यांना बऱ्यापैकी माहिती आहे. काय म्हटलेलं बघा स्टेटमेंटमध्ये, एव्हरी मॅटर ऑफ द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स. आता हा फोर्स कसा आहे, तर धिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. ओके. तर ते कसं काय ते बघा, आपण इकडच्या बाजूला थोडंसं दाखवतो.
ओके, बघा स्टेटमेंट आणि एकदा सांगतो. एव्हरी पार्टिकल ऑफ द युनिवर्स किंवा एव्हरी मॅटर ऑफ द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर मॅटर किंवा पार्टिकल विथ अ फोर्स. हा फोर्स कसा आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. ओके, सो लेट्स सी दॅट. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, काय आहे स्टेटमेंट? His force is directly proportional to product of their masses. So consider a particle A आणि particle B. समजा A आणि B असे आपण दोन पार्टिकल कन्सिडर केले. एक पार्टिकल कोणता आहे? A. दुसरं पार्टिकल कोणता आहे? B. हिअर A चं जे मास आहे त्याला मी काय म्हणतोय? M1. B चं जे मास आहे त्याला मी काय म्हणेन? M2. आणि दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टन्स r. समजा एक पार्टिकल आहे ज्याचं मास m1 आहे, बी पार्टिकल आहे ज्याचं मास m2 आहे, आणि दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टन्स r. आणि ते एकमेकांपासून किती डिस्टन्सनं सेपरेट झालेले आहेत? समजा r इतके डिस्टन्सनं काय झालेले आहेत? सेपरेट झालेले आहेत. ओके, so therefore according to our statement, force is directly proportional to product of their masses m1 आणि m2. हा फोर्स कसा आहे तर या दोन पार्टिकलच्या मासेसचा गुणाकार आहे तो. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस m1 m2. ओके, आणखी हा फोर्स कसा आहे? This force is inversely proportional to the square of the distance between them. आता याच्यामधलं असणारं डिस्टन्स, ते डिस्टन्स किती आहे? r आहे. सो काय होणार सांगा? r². सो देअरफॉर मला हे कॉन्स्टंट दाखवायचं. सो f इज इक्वल टू, सो किंवा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r². तर हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आपल्याला नको आहे, म्हणजे ते बॅलन्स करायचं. तर काय करणार बघा, बॅलन्स करण्यासाठी f इज इक्वल टू, जेव्हा आपण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन काढून टाकतो तेव्हा इज इक्वल टू काहीतरी कॉन्स्टंट घ्यावा लागतो. तो कॉन्स्टंट घेतला आपण g m1 m2 अपॉन r². So this is the expression for gravitational force. Gravitational force काय आहे? F. ओके, आपण स्टेटमेंट बघितलेलं. एव्हरी मॅटर और एव्हरी पार्टिकल ऑफ द मॅटर अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ द मॅटर. एव्हरी पार्टिकल ऑफ द मॅटर इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर विथ अ फोर्स. हा कसा आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस. त्यासाठी आपण ए आणि बी पार्टिकल कन्सिडर केले ज्याचं मास m1 आणि m2 आहे. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस, म्हणजे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2. आणि हा फोर्स कसा आहे? इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. सो इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल, तर त्याच्यामध्ये दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स r. ओके, सो f इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू r². म्हणजेच f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r². आता आपल्याला हे कॉन्स्टंट दाखवायचं आहे. सो हिअर बॅलन्स दाखवायचा आहे. सो आपण काहीतरी कॉन्स्टंट घेतला g. सो व्हेअर g इज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. हा जो g आहे तो म्हणजेच कोण आहे बघा? युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. ओके, आणि त्या जी ची जी व्हॅल्यू आहे ती जी ची व्हॅल्यू किती आहे? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg². कशाची व्हॅल्यू आहे? त्या युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आहे. किती आहे? g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11. ओके, सो gravitational force is a fundamental force.
It is the attractive force between two masses separated by distance. So magnitude of gravitational force between 2 point masses, that is m1 and m2, is given by F is equal to g m1 m2 upon r square. आता g म्हणजेच मी तुम्हाला सांगितलं हा कोण आहे, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, आणि त्याचं युनिट पण काय आहे बघा, याचा युनिट 6.667 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. आता ॲक्च्युली जनरली आपण जर विचार केला तर दिस इज द विकेस्ट फोर्स हॅव्हिंग इनफायनाईट रेंज. सो दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रॅक्टिव्ह. स्ट्रक्चर ऑफ द युनिवर्स इज गवर्नड बाय दिस फोर्स. ओके, जे काय युनिवर्सचं स्ट्रक्चर आहे, दिस स्ट्रक्चर इज गवर्नड बाय दॅट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. So common experience of this force for us, the gravitational force exerted by Earth on us, which we call our weight. त्यालाच आपण जनरली काय म्हणू शकतो, आपलं असणारं वेट. ओके, सो वेट मीन्स GMM अपॉन आर स्क्वेअर. सो M इंटू GM अपॉन आर स्क्वेअर मीन्स MG. M आणि R म्हणजेच मास आणि रेडियस ऑफ द अर्थ. सो डिस्टन्स बिटवीन आवर सेल्व्स अँड अर्थ इज टेकन ॲज द रेडियस ऑफ द अर्थ. सो when we are on the surface of the earth, because our size is negligible as compared to radius of the earth. तर ते किती असते काय असते आपल्याला ते पाहायचंच आहे. बघा आता हा युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आपण पाहिला, तर याचं युनिट हेच कळालं. सो G इज इक्वल टू आर स्क्वेअर इकडे जाईल, म्हणजे काय बघा FR स्क्वेअर आणि हा m1 m2 छेदामध्ये. फोर्स कशामध्ये मोजणार, न्यूटन. रेडियस मीटर स्क्वेअर. ओके, हे मास किलोग्रॅम, हे मास पण किलोग्रॅम, सो किलोग्रॅम स्क्वेअर. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. त्याचं असणार ते एक्सप्रेशन आहे, म्हणजेच कोण, G. आणि जीची किंमत किती भेटली, FR स्क्वेअर अपॉन m1 m2. ओके, आता जनरली जर आपण बघितलं, वी आर ऑल इन दी वी फील आवर वेट. ओके, ड्यू टू अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तर अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे त्याच्यामुळे आपल्याला वेट एक्सपिरियन्स करतो. सो दिस इज नथिंग बट अ फोर्स वेट इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वेअर. M1 M2 अपॉन आर स्क्वेअर. M1 मास ऑफ द अर्थ. स्मॉल m म्हणजे काय घेतलं, समजा मास माझं घेतलं असेल, आणि ज्या ठिकाणी मी उभा आहे तिथून त्या रेडियस जी काय अर्थची असणार आहे, ओके, तिथपर्यंतचं डिस्टन्स. सो M इंटू GM अपॉन आर स्क्वेअर. सो M इंटू G. This GM upon R square is nothing but a acceleration due to gravity. So weight is equal to काय लिहू शकतो बघा आपण, mg. वेट म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण, वेट इज इक्वल टू mg. ओके, आता ह्या ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी याची पण व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. सो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. पृथ्वीची असणारी जी ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू आहे ती सुद्धा आपल्याला दिलेली आहे. सो ते कशी सोडवायची, तर या ठिकाणी असणाऱ्या त्या GMच्या व्हॅल्यूज वगैरे पुटअप करून. ओके, ठीक आहे, ते कसे सोडवायचं ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तत्पूर्वी आपण काय काय बघितलं ते आधी पाहू, त्यानंतर पुढे जाऊ. पहिल्यांदा आपण काय म्हटलेलं होतं, इनर्शियल अँड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजेच काय, सेट ऑफ चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टीम विच इज फिक्स्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिन. It is nothing but a reference or inertial frame of reference. It is a real force. In inertial frame of reference, Newton's laws of motions are valid. Okay. तर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे त्याला आपण काय म्हटलेलं होतं, सीड फोर्स. इट इज अ एक्सपिरियन्स्ड फोर्स. ओके, जसं की मी म्हटलं, एखाद्या बसमध्ये ड्रायव्हरनं सडनली जर ब्रेक मारला तर सगळे पॅसेंजर काय होतात, पुढे जाऊन पडतात. डाव्या बाजूला टर्न घेतला तर उजव्या बाजूला झुकतात. ओके, किंवा उजव्या बाजूला टर्न घेतला तर डाव्या बाजूला. सो इट इज अ एक्सपिरियन्स्ड फोर्स और सीड फोर्स. सो इट इज डिस्क्राइब्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. तर नेक्स्ट आपण बघितलेलं होतं टाइप्स ऑफ फोर्सेस.
कुठले कुठले टाईप्स ऑफ फोर्स बघितला तर त्यातला फर्स्टच बघतोय आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. काय म्हटलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे एव्हरी मॅटर ऑफ द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल और एव्हरी अदर मॅटर ऑफ द युनिवर्स विथ अ फोर्स. हा फोर्स कसा आहे तर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. So therefore according to our statement A आणि B जर दोन आपण पार्टिकल मॅटरचे कन्सिडर केले, एचं मास M1 घेतलं, बीचं M2 घेतलं आणि दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स R असं म्हटलं. सो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 आणि F इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेअर. So F is directly proportional to काय नाही सांगा M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. तर याच्यामध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साईन आपल्याला नको आहे, बॅलन्स करायचं किंवा इज इक्वल टू करायचं. तर काय येणार F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. ओके, तर ह्याच्या ठिकाणी असणारा जो G आहे तो G म्हणजेच काय, सो व्हेअर G इज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. हा G म्हणजेच काय आहे की युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे आणि त्या Gची व्हॅल्यू आपल्याला भेटली ती किती आहे 6.67 इंटू 10⁻11 6.67 गुणिले 10चा घातांक किती -11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. सो आता याच्यानुसार आपण Gची व्हॅल्यू इथं फाइंड आउट केली. सो G इज इक्वल टू हा R स्क्वेअर वरती जाईल. सो G इज इक्वल टू FR स्क्वेअर अपॉन M1 M2. ओके, नेक्स्ट आपण पुढं काय म्हटलं, सो धिस फोर्स इज नथिंग बट इट्स वेट. एखादा पर्सन जर पृथ्वीवरती उभा असेल तर त्या पर्सनचं असणारं वेट म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झर्टेड बाय द अर्थ ऑन हिम. ओके, सो W इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वेअर म्हणजे फोर्सच आहे. M मी बाहेर घेतला, आतमध्ये काय राहणार सांगा GM अपॉन R स्क्वेअर. हा M इंटू G. सो Gची व्हॅल्यू किती आहे 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ती कशी फाइंड आउट केली हे आपल्याला सांगायचं होतं. सो देअरफॉर ही Gची व्हॅल्यू G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वेअर. Gची व्हॅल्यू किती आहे 6.67 10⁻11. त्यानंतर आहे M. M म्हणजेच काय आपण म्हणतो मास. किती आहे मास 6 इंटू 10⁻24 मास ऑफ द अर्थ. किती आहे 6 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ. अपॉन काय करायचं बघा रेडियस ऑफ द अर्थ. दी रेडियस ऑफ द अर्थ किती आहे तर 6.4 10⁻6 याचा स्क्वेअर. हे जर सॉल्व केलं तर आपलं रिक्वायर्ड आन्सर किती येतं बघा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. G म्हणजे युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आपण इथं पुटअप केली. G ची किंमत 6.67 इंटू 10⁻11. त्यानंतर मास 6 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे जर सॉल्व केलं आपण तर आन्सर किती येतं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, we feel this force only due to normal reaction from surface of our contact with the earth. So all individual bodies also exert gravitational force on each other. इतर सगळ्या बॉडीज सुद्धा काय करत असतात एकमेकांच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स देत असतात. but it is too small compared to that of the earth. So mutual gravitational force between two sumo wrestlers वगैरे. सो याच्यामध्ये काय आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा वीक फोर्स आहे आणि तो सगळ्यांच्या वरती काय होत असतो ॲक्ट होत असतो. ओके, तर हे आपल्याला इथं दिलेलं आहे. सो दिस इज अ फर्स्ट, हा आपल्याला काय आहे दिस इज अ फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स. कोणता आपण बघितला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विच इज अ फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स. ओके, त्यानंतरचा आता सेकंड आपण बघणार आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स.